اس نے منہ پھیرا، واستکبر، تکبر کرا، غرور کرا، اکڑ کڑی، وکان من الکافرین، اور وہ انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ رب نے اس دن سے دو راستے بنا دیے، ایک راستہ وہ راستہ جو رب تک پہنچانے والا ہے، جو رب کے بندوں تک پہنچانے والا ہے، جو رب کے بندوں کو اپنے تک جوڑنے والا ہے۔ دوسرا راستہ شیطان کا راستہ، رب نے کہہ دیا، اس کو سزا دلوا دی، قال فخرج منہا فانک رجیم، رب نے کہہ دیا تو نکل جا، تو دھتکارا ہوا ہے۔ رب نے کہہ دیا وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، تیرے تک تو قیامت والے دن تک لعنت برستی رہے گی۔ حضرت آدم بھی آئے، نوح و شیش بھی آئے، ہود و لوط بھی آئے، شعیب و ایوب و یوسف و سارے آئے، مگر میرے پیارے بھائیوں جب اللہ کے اس محبوب پیغمبر کا وقت ہوتا ہے، رب لم یزل ان پر انعامات کی بارش کر دیتے ہیں، ان کو ایسی جگہ عطا کرتے ہیں۔ پوری کائنات میں کسی نبی کو وہ اعزاز نہیں ملا جو میرے نبی کو ملا۔ انہی اعزازات میں سے ایک نبی کا معجزہ جو قرآن کہتے ہیں، جس کو اللہ رب العزت نے قیامت تک، جب تک دین اسلام اس روئے زمین پر باقی ہے، نبی کا یہ معجزہ اس دن تک باقی ہے، بلکہ یہی معجزہ اس امت کو جنت تک لے کر جائے گا۔ یہی تو وہ معجزہ ہے جو قبر میں اس کی سفارش کرے گا۔ یہی تو وہ معجزہ ہے جس کے یاد کرنے والے کو کل قیامت والے دن سورج سے بھی روشن تاج پہنایا جائے گا۔ یہی تو وہ معجزہ ہوگا کہ جو اس کو یاد کر لے گا، جس شخص کے خاندان والوں پر 10 لوگوں پر جہنم واجب ہوگی، رب لم یزل اس معجزہ کو یاد کرنے کی برکت سے اس 10 لوگوں کو جنت میں داخل کر دے گا۔ وہ کون سا معجزہ ہے؟ یہی تو قرآن مجید ہے جس کو رب نے سارے عالم میں پھیلا دیا، سارے لوگوں کا تذکرہ کر دیا۔ یہی تو وہ قرآن مجید ہے جس کے رب نے حفاظت کی ذمہ داری لی۔ اور میرے پیارے بھائیوں اس قرآن کو کھولتے ہیں، رب کی تعریف پوچھتے ہیں، رب کون ہے؟ قرآن سے آواز آتی ہے الحمدللہ رب العالمین، وہی تو رب ہے جس نے سارے جہاں کو پیدا کر دیا۔ تعریف اسی کے لیے تو ہے۔ وہ کون رب ہے؟ الرحمن الرحیم، جو مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کیسے رحم کرنے والا ہے؟ انسان کو بینائی عطا کر دی، انسان کو گویائی عطا کر دی، انسان کو سماعت عطا کر دی، انسان کے لیے سمندر کو مسخر کر دیا، انسانوں کے لیے ہواؤں کو مسخر کر دیا، انسانوں کے لیے بادل میں بارش بھر دی، انسانوں کے لیے مچھلی کو حلال کر دیا، انسانوں کے لیے اس نے گائے کو بکرے کو حلال کر دیا۔ الرحمن الرحیم، وہی تو مہربان ہے کہ جب بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے اس کے ہاتھ نیچا کرنے سے پہلے رب اس کو معاف کر دیتا ہے۔ وہی تو مہربان ہے کہ جب کافر کلمہ پڑھتا ہے رب اس پر جنت واجب کر دیتا ہے۔ وہی تو مہربان ہے جو لوگوں کو عرش سے مغرب تک، مشرق سے مغرب تک، سارے لوگوں تک اسلام کو پہنچا دیتا ہے۔ وہی تو مہربان ہے جس نے سارے لوگوں کو، ان انسانوں کے لیے ہر چیز کو مسخر کر دی۔ وہ کون ہے؟ رب کا قرآن کہتا ہے مالک یوم الدین، ارے وہ وہی تو ہے جو بروز قیامت کے دن کا مالک ہے، وہی بادشاہ تو ہے۔ وہ دن کون سا ہے؟ رب کا قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، جس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا وہ دن کیسا ہوگا؟ جس دن انسان اپنے ماں باپ سے بھاگے گا وہ کیسا دن ہوگا؟ جس دن انسان اپنی بیوی سے بھاگے گا، بیوی شوہر سے بھاگے گی، یہی تو وہ دن ہے لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن، کسی کو بات چیت کرنے کی اجازت نہ ہوگی سوائے اس رب لم یزل کے۔ یہی تو وہ دن ہے جس دن آدم بھی صف میں کھڑا ہے، عیسیٰ بھی صف میں کھڑا ہے، نوح بھی صف میں کھڑا ہے، شیش بھی صف میں کھڑا ہے، مگر کسی کی ہمت نہیں۔ یہی تو وہ دن ہے۔ ربا ہمارا آپ سے تعلق کیا ہے؟ رب کا قرآن کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک
नस्तईन, हाँ लोगों बोल दो तुम लोग भी कि हम ही तो आपसे मदद चाहते हैं, हम ही तो आपके बंदे हैं। रब्बा अब आप हमें कुछ दुआ सिखा दीजिए। रब्बा कुरान कहता है इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हाँ ये दुआ मांगो कि ए अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चलाइए। वो कौन सा रास्ता है? रब्बा कुरान कहता है सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम, वो रास्ता जिस पर आपने इनाम कर दिया। वो कौन सा रास्ता है? वही तो नबियों का रास्ता है जिस पर रब ने इनाम कर दिया। वो कौन सा रास्ता है? वही तो रास्ता है जो शुहदा का रास्ता है, सिद्दीकीन का रास्ता है, सालिहीन का रास्ता है, इमामों का रास्ता है, औलिया का रास्ता है, उलमा का रास्ता है, मुफ्तिया का रास्ता है। सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम, यही तो वो रास्ता है। फिर रब्बा हमें कैसे रास्ते से बचना है? रब के कुरान ने कह दिया गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, या अल्लाह ऐसे लोगों के रास्ते से बचा लीजिए जो कि राग करने वाला है, जो रास्ता आपको गुस्सा दिलाता है। वलद्दाल्लीन, ऐसे लोगों में ना बनाइए जो गुमराह का रास्ता है, यानी शैतानी रास्ता है, काफिरों का रास्ता है। मेरे प्यारे भाइयों अगली सूरत देखो, अगली सूरत पढ़ो, अलिफ लाम मीम। रब के कुरान ने कह दिया इमाम अबू हनीफा भी आए, इमाम शाफी भी आए, इमाम अहमद बिन हम्बल भी आए, इमाम यूसुफ भी आए, इमाम जुफर भी आए, इमाम सरसी भी आए, अल्लामा सियूती भी आए, शफी अहमद उस्मानी भी आए, शफी अहमद उस्मानी भी आए, सारे आ गए। मगर अलिफ लाम मीम का तर्जुमा कोई ना कर सका। इसका तर्जुमा किसी कुतुब को नहीं मालूम, इसका तर्जुमा किसी अबदाल को नहीं मालूम, इसका तर्जुमा किसी शेखुल हदीस को, किसी शेखुल तफसीर को, किसी आलिम दीन को, किसी मुफ्ती आजम को नहीं मालूम। इसका माना सिर्फ वो रब्बुल आलमीन जानता है, सिर्फ रहमतल लिल आलमीन जानता है। रब ने ऐसा पोशीदा रखा। रब ने कुरान ने कह दिया ज़ालिकल किताबु ला रैब फीही, यही तो वो किताब है, यही तो वो बुक है जिसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, जिसमें कोई शक नहीं। रब्बा ये बताइए आपने इसको कौन से महीने पे नाजिल कर दिया? रब के कुरान ने कहा शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान, यही तो वो कुरान है जिसको हमने रमजान जैसे मुकद्दस महीने में नाजिल कर दिया। रब्बा कौन सी रात को नाजिल करा? रब के कुरान ने कहा इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने इसको लैलतुल क़द्र में नाजिल कर दिया। अभी लैलतुल क़द्र क्या है? रब के कुरान से पूछा वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, ये लैलतुल क़द्र क्या है? आपको क्या मालूम है? रब के कुरान ने कह दिया लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर, यही तो वो रात है जो 1000 महीनों से बेहतर, 1000 महीनों से आला, 1000 महीनों से अल्फा। रब्बा जरा ये बताइए मोमिनों के लिए क्या इनाम है? रब के कुरान ने कहा इन्नल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति, जो लोग ईमान लाएंगे, नेक अमाल करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, ज़कात देंगे, हज करेंगे, रब ने उनका इनाम जज़ाउहुम इंद रब्बिहिम जन्नातु अदन तजरी मिन तहतिहल अनहार रख दिया। और फिर इन्नल लज़ीना कफरू, जो लोग इसका इनकार करेंगे, मिन अहलिल किताबी वल मुशरिकीना फी नारी जहन्नम, उनके लिए रब ने जहन्नम का ऐलान कर दिया। मेरे प्यारे भाइयों कुरान से पूछते हैं हमारे लिए हुक्म क्या है? कुरान कहता है व अकीमुस सलाता व आतुज़ ज़काता, नमाज का हुक्म भी कुरान देता है, ज़कात का हुक्म भी कुरान देता है, कुतिबा अलैकुमुस सियाम, रोजे का हुक्म भी कुरान देता है, अल हज अशहुरुम मालूमात, हज का हुक्म भी कुरान देता है। मेरे प्यारे भाइयों और आप कुरान से पूछते हैं ए रब्बा ये बताइए हमारे लिए क्या हलाल है, हमारे लिए क्या हराम है? रब का कुरान कहता है अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रम रिबा, तुम्हारे लिए बिजनेस हलाल है, तुम्हारे लिए सूद हराम है। रब के कुरान से पूछा रब्बा इतनी प्यारी
کتاب اس